Welcome to the part 9 Accounts from Incomplete Records. So, it is an incomplete, unscientific, and unsystematic method of keeping books of accounts. Usually, under single entry system, only personal accounts and cash accounts are maintained. So, accounts like nominal accounts and the real accounts are not maintained under single entry. നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ സിംഗിൾ എൻട്രി പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വേ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രകാരം ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല. വളരെ കുറച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്, അൺസയന്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് single entry accounting. Then, as per single entry, we can ascertain profit or loss in two methods. First one, statement of affairs method and conversion method. Under statement of affairs method, we will find out the opening or closing capital by preparing statement of affairs. So statement of affairs is just like our balance sheet, but not same as our balance sheet. It shows all liabilities here and shows all assets here. Then the difference will be the difference in the capital will be the balance figure, which means our accounting equation asset is equal to capital plus liabilities. So capital is equal to asset minus liability. Though we'll get the capital balance here. നമ്മൾ ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടിട്ട് ആ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എഴുതും. എന്നിട്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ കുറക്കുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബാലൻസ് ഫിഗർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ക്യാപിറ്റൽ. സോ അത് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ഇതാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും, ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഇതാണെങ്കിൽ അത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. Then after find outing this opening and closing capital, we can prepare a statement of profit or loss. The statement of profit or loss starts with capital at the end, which means capital at the end means closing capital as per the statement of affairs at the end of the period, and add drawings during the year less any additional capital is there. Then we'll get the capital adjusted at the end of the year, then less capital at the beginning. From this amount here we will get profit or loss made during the year. Then അവിടെ എന്തെങ്കിലും adjustments ഉണ്ട് എങ്കിൽ we can detect all those adjustments from this profit. So let's see a problem. Here we got a problem. Let's read out the problem. Mr. Akash keeps 6 books on incomplete records. So following information is given below. So here there are various assets and liabilities as on 1st April 2013 and 31st March 2014. So this one will be the opening balances and it will be the closing balances. So opening balances and closing balances. And during the year he withdraws rupees 45,000 and introduces rupees 25,000 as per the capital in the business. Compute the profit or loss for the business. So നമുക്കിവിടെ opening capital തന്നിട്ടുണ്ട്, closing capital തന്നിട്ടുണ്ട്. Then we have to find out the profit or loss. So നമുക്ക് opening items തന്നിട്ടുണ്ട്, closing items തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് profit കാണെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. നമുക്കതിന് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അറിയണം, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അറിയണം. സോ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടില്ല. ചില ക്വസ്റ്റനിൽ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരില്ല, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ we have to find out both opening and closing capital. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കാണുക? by preparing statement of profit or loss. So statement of profit or loss on 1st April 2013. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ആൻഡ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓൺ 31st March 2014 വിത്ത് യൂസിംഗ് ദിസ് ഡാറ്റ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൾസോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലയബിലിറ്റീസ്, അസെറ്റ്സ്, ഇതിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസ് എടുക്കുക, ഇവിടെ ലയബിലിറ്റീസ്, ഐറ്റംസ്, അസെറ്റ്സ് എന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് rupees 1000, then bank, then 15,000, then stock 1 lakh, then debtors 40,500, then premises means business premises, asset ആണ്, business premises 75,000, then furniture 9,000,
Then creditors, this is liability. Creditors 66,000 and bits payable 44,000. So നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും എഴുതി നമ്മളത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ദ ക്യാപിറ്റൽ. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടോട്ടൽ ദിസ് ഫോർ സം ഈസ് 2,42,500. സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സെയിം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. സെയിം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഫോർത്ത് സൈഡ് സൈക്കിളാണല്ലോ 2,42,500. Then the difference will be the opening capital. Difference of 2,42,500 minus 66,000 again minus 44,000. 1,32,500 is the capital. ഏത് ക്യാപിറ്റലാണ് ഓപ്പണിംഗ്. കാരണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. Capital is 1,32,500 opening capital. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. സോ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഐറ്റംസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം 2 വർഷത്തേക്കും കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചർ വരിക. അപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. എമൗണ്ട് മാത്രമല്ല മാറുന്നുള്ളൂ. ഐറ്റംസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോപ്പി ചെയ്തത്. ക്യാഷ് 1,500, bank 10,000, stock 95,000, debtors amount 70,000, then premises 1,33,000, then furniture 7,500. So as I said, complete right. Then creditors amounts 87,000 and the bills payable 58,000. So liability side complete ആയി. I'm going to total 3,19,000 ആണ് total. So the difference will be the closing capital minus 87,000 minus 58,000. Got it? So 1,74,000 is the capital. We close it. So now we got the closing capital also. So once we found out the opening and closing capital, we can start preparing statement of profit or loss. So here is statement of profit or loss. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ്. ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് എത്രയായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1,74,000 ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ്. $1,74,000 capital at the end. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്? നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഡ്രോയിങ് ഇസ് ദ 45,000, അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ 25,000. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് ചെയ്യും, ഡ്രോയിങ് ആഡ് ചെയ്യും. അതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ആഡ് drawings amount 45,000, then less additional capital amount, additional capital amount 25,000. then minus കാണിക്കുന്നുണ്ട്. calculation is ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ additional capital ഇവിടെ let's ചെയ്യാനുണ്ട്. then what we will get?
നമ്മൾ അതൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ബാലൻസ് വരുന്നത് 1,94,000 ആണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിപ്പോ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലായി. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ലെസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ at the beginning. Capital at the beginning എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 1,32,500 ആണ് ക്യാപിറ്റൽ at the beginning. 1,32,500. അതെന്താണ് നമുക്ക് അതിൽ ലെസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. 1,32,500 മൈനസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? So 1,94,000 61,500 will be the what profit. അത് നെഗറ്റീവ് എമൗണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോസ് ആയിരിക്കും. So profit prior to adjustment, so profit before adjustment is 61,500. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമുല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സോ എക്സ്പെൻസോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ profit before adjustment എന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചറിഞ്ഞത്. So this is how to find out profit or loss under statement of affairs method. So you can see the differences between statement of affairs and balance sheet വളരെ important ആണ്. So on the basis of reliability, statement of affairs is less reliable compared to balance sheet, and balance sheet is the more reliable because statement of affairs is incomplete way of recording, but balance sheet is based on double entry. Then objective of preparing statement of affairs to estimate the capital amount. That's the objective of preparing statement of affairs, but the main objective of balance sheet is to ascertain the financial position, true financial position, and if there is any errors or omissions cannot be find out through statement of affairs very easily. By errors ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. But in case of balance sheet, if there is any error, it can be traced very easily. So these are the basic differences. കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒരു തിയറി ഏരിയ ആണ്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. Then conversion method. Conversion method is the second method of ascertaining profit or loss under single entry. കൺവേർഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി ഡബിൾ എൻട്രിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പല മിസ്സിംഗ് ഐറ്റംസും കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. സോ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ലിസ്റ്റ് ആണ്. ക്ലോസിംഗ് അസറ്റ്സ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് കണ്ടെത്തുക. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും. അതേപോലെ ഓപ്പണിംഗ് അസറ്റ്സും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും. അതിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദെൻ പർച്ചേസിന്റെ കേസിൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലെയും ക്യാഷ് പർച്ചേസ് കൊണ്ട് സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിലൂടെയാണ് കാണുക. ദെൻ സെയിൽസിന്റെ കേസിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് സമ്മറിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്. ദെൻ എക്സ്പെൻസസ് ഓർ റവന്യൂസ് ക്യാഷ് സമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിലൂടെയാണ് കാണുക. ദെൻ ലോസ് ഓർ ഗെയിൻസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ ബിൽ റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് ടോട്ടൽ ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ ബിൽ റിസീവബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ദെൻ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ബാലൻസസ് ബൈ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടു. ഇതാണ് ഹിഡൻ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തൽ ഈ രീതിക്കാണ്. ദെൻ നമ്മൾ പറയാം, നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കും. സോ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് ഡെറ്റേഴ്സിനെ കൂട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ്. അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് ഡിസോണർ, അത് ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത ചെക്ക് ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് സെയിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കേസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ബാലൻസ് കൂടുക. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിൽ റിസീവബിൾ ഡിസ്ഹോണേഡ്, ചെക്ക് ഡിസോണേഡ്,
ദെൻ സെയിൽസ്. ഈ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് കൂടുക, അതിന് കുറയുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക. Cash paid to credit, so I mean cash received from creditors, then check received from creditors, discount allowed, bad debt, sales return, bill receivable received, etc. All those items which will decrease the debtors account balance will get credited here. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ്. So here is one problem. Let's go through the question. From the following details given below, find out the credit sales and total sales. Opening debtors 45,000, closing debtors 56,000. Then discount allowed 2,500, sales return 8,500. Irrecoverable amount, that is bad debt 4,000, receivable 12,000, receivable dishonor 3,000, check dishonor 7,500. Cash sales 8,000. Cash receipt from debtors 2,30,000. Check receipt from debtors 25,000. So here is the question. So let's start preparing debtors account. You know, നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് credit sales and total sales ആണ്. So credit sales നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? Total debtors account prepare ചെയ്യണം. So here is total debtors account. So നമുക്കറിയാം debtors account ന്റെ debit side എന്ന് പറയുന്നത് all those items will increase the debtors. ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറ്റേഴ്സ് കൂടാന്നല്ല, അസെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഡെബിറ്റ് എന്നാണ്. ഡെബിറ്റിൽ ഒരു ഐറ്റം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റ് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ്, ക്രെഡിറ്റിൽ ഒരു ഐറ്റം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റ് കുറയുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മളിത് ചെയ്ത രീതി ഇതാണ്. നമ്മളിവിടെ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുക, ആ ഐറ്റം അസറ്റിനെ ഡെറ്റേഴ്സിനെ കൂട്ടുകയോ കുറക്കോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇഫ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓൺ. Opening debt is 45,000. So opening balance of an asset will appear on the debit side. Opening balance or balance CD. Balance CD 45,000. Next, closing balance 56,000. 56,000. Okay. The next, discount allowed. Discount allowed means we are providing discount to the debtors. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡെറ്റർ ബാലൻസ് എന്താണ്? കുറയാണ്. നമ്മളെ കണക്ക് പ്രകാരം എനിക്കൊരാൾ 10,000 രൂപ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഞാൻ 2,500 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ അയാൾ എനിക്ക് എത്ര തരാണ്ടാവുള്ളൂ? 8,500 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിക്രീസസ് ഡെറ്റേഴ്സ്. സോ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റമാണ്. അതിന്റെ ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി ആലോചിച്ചാൽ മതി. എന്താണ് നമുക്ക് വരിക? ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സിന് ക്രെഡിറ്റ് discount 2,500. Then sales return. Sales return സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കൂടുകയോ കുറയോ? ഓഫ് കോഴ്സ് കുറയും, കാരണം അയാൾ നമ്മൾ വിറ്റ സാധനം തിരിച്ചു തരാണ്. സോ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്ററിനാണ് വരിക. സോ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ amount 8,500. The next irrecoverable amount, that is bad debt. The recoverable portion of debt is known as bad debt. Bad debt ഡെറ്റേഴ്സിന് കുറക്കുന്ന ഒന്നാണ്. So bad debt amount 4,000. Next എന്താണ്? Bills receivable received. So നമ്മൾ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പഠിച്ചിരുന്നു, നമുക്ക് ബില്ല് കിട്ടും, ക്യാഷിന് പകരം ബില്ല് കിട്ടും. ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ്, അപ്പോൾ ഡെറ്റർ എമൗണ്ട് കുറയും. അവിടെ ബിൽ റിസീവബിൾ വരും, ഡെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോകും. അപ്പോൾ ബിൽ റിസീവബിൾ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെറ്റേഴ്സ് ബാലൻസിനെ കുറക്കും. ബിൽ റെസീവ്ഡ് amount 12,000. Then bill receivable dishonored. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ബില്ല് തന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറ്റർ ബാലൻസ് കുറക്കും. ആ തന്ന ബില്ല് ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവിക്കും, ഡെറ്റർ ബാലൻസ് അവിടെ കൊണ്ട് ഡെറ്റർ റിലേഷൻ വരും. Dishonored. Bill dishonored amount 3,000. Then check dishonored. സെയിം ബിൽ ഡിസോണർ പോലെ തന്നെയാണ് ചെക്ക് ഡിസോണർ. നമുക്ക് തന്ന ഒരു ചെക്ക് ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ വീണ്ടും അയാൾ തരാനുള്ള ക്യാഷ് കിട്ടും. ചെക്ക് ക്യാൻസൽ ആയി. ചെക്ക് ഡിസോണർ amount 3,000. നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ഡിസോണർ ക്യാഷ് സെയിൽസ്. ക്യാഷ് സെയിൽസിൽ എവിടെയാണ് വരിക? ക്യാഷ് സെയിൽസിൽ എവിടെയും വരില്ല, കാരണം ക്യാഷ് സെയിൽസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക?
cash account line, so will not appear here. Then cash received from debtors. Cash account equal to debtors. Amount 2 lakh debtors. Then next, check received from debtors. Bank account equal to debtors. Bank. Meaning bank check received. Amount 25,000. So നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അക്കൗണ്ട്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ. സോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിന്റെ ടോട്ടൽ ആദ്യം എടുക്കാം നമ്മൾ. $338,000 is the total amount. $338,000 is the total amount. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് സെയിൽസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബാലൻസ് ഫിഗർ അറിയണം. ബാലൻസ് ഫിഗർ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാം? ഈ 338,000 ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള എമൗണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി. അതായത് 45,000 എന്ന് കുറക്കാം. Then 3,000 and again ഒരു 3,000. So the answer is 28,700. Sorry, 2,87,000. ഇതെന്താണ്? സെയിൽസ് ആണ്. എന്ത് സെയിൽസ്? ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ്. അത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ്. മാർക്കറ്റിൽ കാരണം ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വേണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ക്യാഷ് സെയിൽസ് പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തി? 2,87,000. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇനി ക്യാഷ് സെയിൽസ് കണ്ടെത്തണം. ഇവിടെ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ബുക്സിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. 80,000. Then the total sales will be അതിനിടയിൽ ടോട്ടൽ അതായത് 3,67,000 is the total sales. അപ്പോൾ ഈ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ക്യാഷ് സെയിൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഈ ബുക്സിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ടാവും. വി ഗോട്ട് ദി ടോട്ടൽ സെയിൽസ്. സോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ഡിസോണർ 7,700 ആയിരുന്നു, 3,000 ആണ് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. 7,700 ഉള്ളത് 3,000 ആക്കണം. മാത്രമേ നമുക്ക് ബാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എമൗണ്ട് മാറിപ്പോയതാണ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത വഴിയെല്ലാം ശരിയാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഇത്ര കിട്ടി. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ്. ഇത് ഒന്നുകൂടി പോകാനുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഇവിടെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ റേറ്റ് ഉണ്ട്, അതും കൂടി കുറയ്ക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ ഇത് സെയിൽസ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അല്ല, അത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന്റെ ഇതിന്റെ ടോട്ടലാണ്. കാരണം നമുക്ക് എന്തും കൂടി കിട്ടാനുണ്ട്? അതിന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കൂടി കുറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് 8,500. ഇനിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ടോട്ടൽ സെയിൽസ്. ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഇതിന്റെ 3,67,500 ചെയ്യുന്നതാണ്. So here is the total sales. 3,58,500 is the total sales. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കണ്ടു, ദെൻ ക്യാഷ് സെയിൽ കണ്ടു, ദെൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടു, ദെൻ അതിന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറച്ച്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നെറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടി.
So this amount will be the net sales. Got it? Then total creditors account. ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണിത്. അതായത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കൂട്ടുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഡെറ്റേഴ്സ് ബാലൻസിനെ കുറക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ഡിസോണേഡ്, ബാങ്ക് ചെക്ക് ഡിസോണേഡ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബിൽസ് പേയബിൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാലൻസിനെ കുറക്കുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ബിൽസ് പേയബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ്, ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ദെൻ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ്. So here we got a problem to find out credit purchase. Various transactions related to credit case as well as some other transactions are given. So identify all the transactions related to credit case and post into the debtors account. So the first item is opening credit case. As you know, credit case account in the credit side le credit case in a കൂട്ടുന്ന items ഉം debit side le credit case നെ കുറക്കുന്ന items ആണ്. So opening balance amount 79,000 on the credit side. The next bill accepted. Bill accepted means cash കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ബില്ല് കൊടുത്തു. So എന്താണ് നമുക്ക് ബിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ബിൽ ആക്സെപ്റ്റഡ്. സോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കുറക്കും. നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ബിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ചെയ്തത്. സോ ദ എമൗണ്ട് 1,05,000 debited. Then discount received 17,000. Again creditors ബാലൻസിനെ കുറയ്ക്കും. Discount received 17,000. The next purchase return. Again purchase ചെയ്തത് റിട്ടേൺ കുറക്കും. നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാലൻസിന് എന്താണ് കുറക്കും, 9,000. not purchase return. Then next cash paid to accounts payable. I mean cash paid to creditors. Cash paid rupees 50,000. Then bill receivable end. Sorry, ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുപോയി. റിട്ടേൺ ഇൻവോയ്സ്. എന്താണ് റിട്ടേൺ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? റിട്ടേൺ ഇൻവോയ്സ് മീൻസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ. അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ വരുമോ? നെവർ. ഇറ്റ് വോണ്ട് അപ്പിയർ ഇൻ ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. സോ ഇത് നിങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ തന്നതാണ് ഈ റിട്ടേൺ ഇൻവോയ്സ്. റിട്ടേൺ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ്, അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വരില്ല. Then bills receivable enters to the creditors. Bill receivable enters to the creditors. I mean creditorsന് ബില്ല് കൊടുത്തു, വേറൊരാളുടെ ബില്ല് കൊടുത്തു, 45,000 endorsed. So bill endorsed rupees 45,000. Then next bill dishonored. നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ബില്ല് നമ്മൾ ഡിസോണർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ബാലൻസ് കൂടും, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാലൻസ് കൂടും. So bill dishonored. Then next item ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്. എന്താണ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്? നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിലാണ് ബാഡ് ഡെറ്റ് വരിക. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കേസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് ബാഡ് ഡെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കേസാണ്. അത് നമുക്ക് ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു പേ ദാറ്റ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ബാഡ് ഡെറ്റും എന്താണ്, അത് നമുക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഉള്ളതല്ല. സോ അത് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ തന്നതാണ്. ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. Closing balance amount 88,000. ഞാൻ ടോട്ടൽ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടാൽ അറിയാം. സോ ഞാൻ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു. ഡെബിറ്റ് ടോട്ടൽ വിൽ ബി 3,11,000 and the difference will be what? Difference will be the purchase amount. So the difference is 3,11,000. Sorry, 3,11,000 minus 79,000 minus 17,000. Now I got 2,15,000 will be the credit purchase. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇതിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ കൂടി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നെറ്റ് പർച്ചേസ് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് തന്നിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണുള്ളത് 2,15,000. ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ് പർച്ചേസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് മൈനസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ, അതാണ് അവിടുത്തെ നെറ്റ് പർച്ചേസ് വരിക. സോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ്
വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്തു വെക്കണം.